basahkan tekak anda dengan air yang disediakan dan nikmatilah juadah yang disediakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini ada satu pengumuman buat sedang semua hadirin sekalian bahawa ada salah seorang daripada peserta kita kehilangan sebuah handphone. Jadi barang siapa yang ada menjumpai sila hantar di kaunter juru acara di sini. Mohon kerjasama. Jika ada sesiapa yang menjumpai handphone, sila kembalikan di kaunter.
Mengumumkan ketibaan yang berhormat Dato' Dr. Haji Muhammad Arifin bin Dato' Haji Muhammad Arif, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, merangkap Exco Pendidikan dan Agama dan ADUN N31 Membakut bersama div-div jemputan yang lain. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' bersama div-div jemputan untuk masuk ke dalam masjid untuk majlis khatam Al-Quran perdana. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus pergi khatam Al-Quran. Sila buka Al-Quran. Kita akan baca daripada surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون
تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang melihara dan mentadbirkan sekalian alam. Pujian orang-orang yang bersyukur dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan selawat dan salam ke atas Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarganya dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi mengasihani. Tunjuki dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran dan jadikannya sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami
apa yang telah kami lupa dari Al-Quran, dan ajarlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran, dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu-waktu malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami, wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan sirikan kami dengan ketinggian martabat Al-Quran, dan pakaikan kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran. Selamatkan kami daripada segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai rakan, dan dalam kubur sebagai kawan yang mesra, pada hari kiamat sebagai pembantu, sebagai cahaya penyuluh, semasa menuju ke syurga sebagai teman, dan sebagai penghadang dan peninding dari api neraka. Dan jadikanlah Al-Quran untuk kami sebagai panduan dan ikutan kepada segala kebaikan dengan limpah kurnia kemurahan-Mu jua ya Allah. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, ya Allah, tunjukilah kami dengan petunjuk Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada api neraka dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Tinggikanlah derajat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran, dan hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Ya Allah, Tuhan yang ampunya segala macam kelebihan dan ihsan. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Allah mencucuri rahmat dan amal salam sejahtera ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Maha suci Tuhan, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan, dan selamat sejahtera kepada sekalian Rasul, dan segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang melihara perkara segala alam. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Makluman kepada semua peserta, boleh bawa Al-Quran dan rial tu sekali. Jangan ditinggalkan, kamu punya tu. Terus jalan.
Hadirin hadirat yang dimuliakan, bagi meneruskan acara pada pagi ini dipersilakan dengan penuh ta'zimnya Yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, merangkap adun N31 Membakut untuk menyampaikan ucap tama sekaligus merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Membakut bagi tahun 1446 Hijrah 2024 Masihi. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Pakai ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Yang berbahagia saudara penolong pegawai daerah Membakut, saudara Ibrahim Turki, yang juga menjadi pengurusi jawatan kuasa induk sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Membakut, serta ahli jawatan kuasanya yang berusaha saudara Tuan Ketua Polis Daerah Membakut Beaufort yang bersama dengan rombongan. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pengurusi Perbadanan Baitul Mal yang berbahagia Datuk Dr. Assalam Shah bin Datuk Sulaiman ada bersama-sama kita pada pagi ini. Saya juga ucap terima kasih kepada Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, Saudara Safruddin. Tidak lupa kepada pengurusi Jawatan Kuasa Masjid Kampung Mawau ini, Masjid Nur Al-Karim, Saudara Faizal yang terkenal dengan sebutan Mangai, dan ahli jawatan kuasanya. Tidak lupa kepada PPM Dun Membakut Haja Suraya dan PPM Dun Bengawan ada bersama tadi saudara Yusuf Minin, OKK, ketua-ketua daerah daripada Membakut dan Bengawan, peserta pegawai-pegawai kerajaan negeri dan persekutuan, tuan-tuan imam, khususnya imam kita yang memimpin bacaan doa dan khatam tadi, serta semua yang hadir pada hari ini. Saya mengucapkan syukur karena kita dapat bersama-sama pada pagi ini. 2 minggu yang lalu saya sembahyang di masjid ini. Saya meminta saudara Faizal agar bersedia untuk mengadakan program khatam Al-Quran, tadarus dan khatam Al-Quran, karena kita setiap 3 bulan sekali akan mengadakan bergilir-gilir tadarus dan khatam Quran di daerah Membakut ini. Jadi hari ini adalah giliran daripada Kampung Mawau, Masjid Nur Karim, dan alangkah baiknya saya mencadangkan kepada pegawai daerah agar khatam Al-Quran ini disekalikan dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Membakut yang melibatkan Dun Membakut dan Dun Bengawan. Alhamdulillah, saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pegawai daerah dan saudara pengurusi serta semua karena telah dapat melaksanakan program ini dengan jayanya. Kepada semua yang terlibat saya ucapkan tahniah. Kumpulan-kumpulan daripada Membakut dan daripada Bengawan, daripada masjid-masjid masing-masing dan daripada surau-surau, saya ucapkan syabas dan tahniah. InsyaAllah selepas Membakut tiba pula giliran Bengawan akan datang, dan saya harap pasukan dari Bengawan bersedia untuk menerima kunjungan bersama semua kita mengadakan tadarus dan khatam Al-Quran di masjid yang akan kita pilih nanti. Hadirin sekalian, hari ini kita menyambut sekaligus sambutan Ma'al Hijrah, dan urus setianya adalah pegawai tadbir agama Jahins Membakut, saudara Hanif Kifli. Beliau adalah pegawai tadbir agama yang baru, dan alhamdulillah bersama-sama jawatan kuasa yang lain kita dapat melaksanakan beliau sebagai urus dia, dan selepas ini giliran di Bengawan.
Saya ingin memaklumkan bahwa pada bulan 9 ini, bulan 9 dah lagi bata. Selepas ini bulan 7 sudah kan habis sudah. Hari ini berapa? 26 ke 27? 26. Jadi bulan 9 nanti kita bersedia untuk menanti kehadiran seorang penceramah daripada Indonesia, Ustaz Abdus Samad akan datang ke daerah kita Membakut. Dan mudah-mudahan beliau dipermudahkan urusan untuk mengadakan ceramah di kawasan kita. Kita berdoa semoga kita dapat bersama-sama pada majlis berkenaan yang kita adakan di padang atau di lapangan terbuka di mana-mana yang sesuai. Nanti pegawai daerah akan berbincang bersama dengan ahli jawatan kuasa serta dengan bantuan polis. Karena ini melibatkan keselamatan. Yang lain tidak ada. Saya ingin menyatakan bahwa saya bersama dengan ahli parlimen kita akan berusaha untuk membangun daerah kita, Bengawan dan Membakut. InsyaAllah saya dengan Datuk Muhammad selalu berbincang dan akan berusaha untuk memastikan daerah Membakut ini akan kita bangun bersama, karena kita memerlukan kawasan yang sesuai untuk beberapa pembangunan, termasuklah pembangunan pejabat daerah yang baru. Dan saya juga sudah meminta Majlis Ugama Islam Sabah dan Jahin untuk membina sebuah pejabat Majlis Ugama dan pejabat Jahin yang baru yang lawalah insyaAllah. Dan itulah saja saya ucapkan sekali lagi syabas dan tahniah kepada pegawai daerah serta ahli jawatan kuasa masjid semua, serta semua surau dan masjid yang terlibat, dan pasukan-pasukan, kumpulan-kumpulan, selawat, nasyid dan sebagainya. Baru-baru ini ada pertandingan selawat, baru 7 orang yang mengikuti, 7 pasukan. Jadi saya harap akan datang ada 20 pasukan yang menyertai kumpulan ini nanti ya. Dan itulah yang saya harapkan. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua yang terlibat, mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala atas usaha kita ini. Sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengacara majlis. Tidak ada pengacara kita, aku terus pengacara. Oke. Terima kasih kepada yang berhormat Dato'. Dan untuk majlis seterusnya ialah sesi penyampaian sijil kepada para peserta majlis khatam Al-Quran, dan sejurus selepas itu dipersilakan yang berhormat Dato' untuk berada di bahagian luar dewan masjid untuk kita menyempurnakan majlis penyampaian anugerah khas dan juga sumbangan khas.
Halo. Makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini kita akan langsungkan majlis sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta ikshiru wa ghali, anta misbahus suduri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Mohon perhatian dan kerjasama kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk tidak beredar terlebih dahulu kerana selepas ini kita akan langsungkan majlis penyampaian anugerah khas dan majlis penyampaian sumbangan khas. Sallallahu alaihi wasallam. MC sila bagikan pengumuman.
Sekali lagi mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, para peserta kursi di luar, Majlis sila bagikan Khatam pengumuman. Al-Quran untuk tidak beredar terlebih dahulu kerana selepas ini kita akan teruskan dengan majlis penyampaian anugerah khas Ma'al Hijrah dan majlis penyampaian sumbangan khas. Terima kasih. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah ala hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat Allah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi mohon Ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badrun alaina fatafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhaka sururi. sekali lagi mohon kerjasama dan perhatian kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk tidak beredar terlebih dahulu kerana selepas ini kita akan teruskan dengan majlis penyampaian anugerah Ma'al Hijrah dan majlis penyampaian sumbangan khas.
Baiklah, sekali lagi mohon kerjasama dan perhatian tuan-tuan dan puan-puan untuk tidak beredar terlebih dahulu kerana selepas ini kita akan teruskan dengan majlis penyampaian anugerah khas Ma'al Hijrah dan penyampaian sumbangan khas. Terima kasih. Dipersilakan yang berhormat Dato' bersama tim-tim jemputan untuk berada di hadapan bagi kita meneruskan majlis penyampaian anugerah khas Ma'al Hijrah dan majlis sumbangan khas. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, berikut dibacakan dahulu biodata penerima anugerah khas Ma'al Hijrah pada tahun ini. Telah lahir seorang permata pada 11 Januari 1981 di Kampung Pimping Membakut. Anak ke-8 dari 10 adik-beradik. Bersekolah rendah di SK Pengiran Jaya Kampung Pimping Membakut. Seterusnya melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Membakut. Seterusnya, penerima ini melanjutkan pendidikan tertinggi ijazah sarjana muda dengan kepujian dakwah dan kepimpinan. Beliau seorang yang sangat aktif dalam bidang dakwah negeri Sabah. Tidak mengira penat lelah, tetap akan menolong walau dalam tidak bersedia. Ingat lagi kata-kata beliau, okey bah, boleh saja, masih terngiang-ngiang dalam fikiran. Kita doakan semoga Allah Yarham tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman. Maka dengan ini penerima anugerah khas Ma'al Hijrah jasamu dikenang dianugerahkan kepada Allah Yarham Ustaz Ramli bin Haji Daud yang akan diwakili oleh Imam Siddiq bin Haji Muslim. Dipersilakan. Dipohon kepada yang berhormat Dato' serta tim-tim jemputan untuk terus kekal berada di atas pentas bagi kita menyempurnakan majlis penyerahan sumbangan khas. Dengan ini dipersilakan pengerusi Masjid Nurul Karim Kampung Mawar Membakut untuk menerima sumbangan khas pengimarahan dan utiliti daripada Majlis Ugama Islam Sabah tabung zakat. Dipersilakan.
Dan kita akan teruskan dengan penyerahan sumbangan daripada Baitul Mal kepada Madrasah Kampung Mawar Membakut. Dipersilakan. Kafah Membakut. Dipersilakan wakil. Dijemput kepada penerima sumbangan khas pengerusi Masjid Nurul Karim Kampung Mawar untuk berada di hadapan bagi meneruskan sesi fotografi. Dipersilakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' serta Div-Div Jemputan atas penyempurnaan majlis penyampaian anugerah khas dan sumbangan sebentar itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, maka berakhirnya majlis penyampaian anugerah itu tadi. Majlis kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' atas kesudian hadir ke majlis ini. Terima kasih kepada Div-Div Jemputan. Terima kasih kepada peserta-peserta majlis Tadarus dan Khatam Al-Quran Perdana. Dan terima kasih kepada semua. Bunga keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedap di atas bara, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' bersama Div-Div Jemputan untuk menikmati juadah yang disediakan. Dipersilakan.